परमा दिव्य जननी श्रीमा परम प्रभु श्री अरविंद चरण कमल अनंत कोटि प्रणाम जनाई आरंभ करवा आज ऑनलाइन एस्पिरेशन पाठचक्र कार्यक्रम। आज ऑनलाइन एस्पिरेशन पाठचक्र उपस्थित थिबा समस्त भाई बापा मान वंदे मातरम आ प्रणाम। कार्यक्रम आरंभ आम मां को नीरव ध्यान करवा मंत्रमयी सावित्री उच्चारण सहित। आज मंत्रमयी सावित्री को उच्चारण करने आम कृषि भाई बालीगुड़ा फुलपाणी को अनुरोध करवा। कंधमाल जिलूर आम ऋषिकेश भाई को आम अनुरोध करवा। Book for the Book of Birth and Quest, page 366, Savitri. That a divine air force might enter life, a breath of Godhead, great and humankind. Although she leaned down to their littleness, covering their lives with her strong, passionate hands, and knew by sympathy their needs and wants, and dived in the shallow web depths of their lives, and met and shared their heartbeats of grief and joy, and bent to heal their sorrow and their pride, lavishing the might that was hers on her lone peak, to lift to it their aspirations cry. And though she drew their souls into her vast, and surrounded with the silence of her deeps, and held as the great mother holds her own, only her earthly surface bore their charge, and mixed its fire with their mortality. Her greater self-lived soul unclaimed within, oftener in dumb nature's stir and peace, a nearness she could feel, serenely won. The force in her drew earth's subhuman broods, and to her spirit's large and free delight, she joined the ardent, hued, magnificent lives of animal and bird and flower and tree. They answered to her with the simple heart, and man deemed starving somewhat lives. It knows but turns away from divine light, preferring the dark ignorance of the fall. Among the many who came drawn to her, now here she found her partner of high task, the comrade of her soul, her other self, who was made with her like God and nature one. Some near approached, were touched, caught fire, then failed. Too great was her demand, too pure her force, thus lightening earth around her like a sun. Yet in her inmost sky, an orb aloof, a distance severed her from those most close, puissant apart her soul as the God's life. धन्यवाद भाई। एत बेला जाए आम मंत्रमयी सावित्री उच्चारण सहित आम नीरव मां को ध्यान करथिले। वर्तमान कार्यक्रम गोटे मातृवंदना गान करने आम स्वर बालेश्वर मामी बापा को अनुरोध करवा। मामी बापा आपण गोटे मातृवंदना मां के चरण कमल निवेदन करंतु। मामी बापा प्रभु को पाइछु मां को जानिछु आउ पुनि कण खोजुअछु तुझे मन की बाउना करुअछु। प्रभुଙ୍କୁ पाइछु मांକୁ ଜାଣିଛୁ ଆଉ ପୁଣି କ'ଣ ଖୋଜୁଅଛୁ
ଖୋଜୁଅଛୁ ତୁଜେ ମନ କି ବାଉଣା କରୁଅଛୁ। ଏଇ ସଂସାରରେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ମୂଲ୍ୟବାନ ପରା ଯଦି କିଛି ଅଛି, ଏଇ ସଂସାରରେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ମୂଲ୍ୟବାନ ପରା ଯଦି କିଛି ଅଛି, ତାଙ୍କ କୃପା ବଳେ ଏଇ ଜୀବନରେ, ତାଙ୍କ କୃପା ବଳେ ଏଇ ଜୀବନରେ, ସେ ସବୁ ତୁ ପାଇ ସାରିଅଛୁ ତୁଜେ ମନ କି ବାଉଣା କରୁଅଛୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଛୁ, ମାଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ, ଆଉ ପୁଣି କ'ଣ ଖୋଜୁଅଛୁ ତୁଜେ ମନ କି ବାଉଣା କରୁଅଛୁ। ଜାଣୁ ବା ନ ଜାଣୁ ନେଇଛନ୍ତି କୋଳେ, କେତେ ଆନନ୍ଦରେ ଅଛୁ ଅବହେଳେ। ଜାଣୁ ବା ନ ଜାଣୁ ନେଇଛନ୍ତି କୋଳେ, କେତେ ଆନନ୍ଦରେ ଅଛୁ ଅବହେଳେ। ସେ ଆଶିଷ ତୋର ମଥା ପରେ ଥାଇ, ସେ ଆଶିଷ ତୋର ମଥା ପରେ ଥାଇ, କାହାକୁ ତୁ ଆଉ ଡରୁଅଛୁ ତୁଜେ ମନ କି ବାଉଣା କରୁଅଛୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଛୁ, ମାଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ, ଆଉ ପୁଣି କ'ଣ ଖୋଜୁଅଛୁ ତୁଜେ ମନ କି ବାଉଣା କରୁଅଛୁ ତୁଜେ ମନ କି ବାଉଣା କରୁଅଛୁ ତୁଜେ ମନ କି ବାଉଣା କରୁଅଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ବାପା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ମାଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଆପଣ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଉନ୍ମୁଳିତ କରି ରଖିଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆଜିର ଦିନଟି ହେଉଛି ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଦିବସ। ଆଜି ପବିତ୍ର ସିଦ୍ଧି ଦିବସ। ଆଜିର ଦିବସର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ବୁଝିବା ସଂକ୍ଷେପରେ, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଦିନଟିରେ ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ବହି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରି ଚାଲିଛେ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ, ଯାହାକି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମ ପଣ୍ଡିଚେରୀରୁ ପ୍ରକାଶ ଭାଇ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଦି ହ୍ୟୁମାନ ସାଇକେଲ, ମାନବ ଯୁଗ ଚକ୍ର। ଆଜିର ରହିଛି ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ ରହିଛି ଚାପ୍ଟର 16, ଦି ହ୍ୟୁମାନ ସାଇକେଲ। ଟପିକଟି ହେଲା ଦି ସୁପ୍ରା ରେସନାଲ ଅଲ୍ଟିମେଟ ଅଫ ଲାଇଫ। ଦି ସୁପ୍ରା ରେସନାଲ ଅଲ୍ଟିମେଟ ଅଫ ଲାଇଫ, ଓଡ଼ିଆରେ ଜୀବନର ବୁଦ୍ଧି ଅତୀତ ପରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଜୀବନର ବୁଦ୍ଧି ଅତୀତ ପରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଥିବା ବିଷୟଟିକୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। এই ବିଷୟଟିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାଇ ଦୀପଦ ଆଜିର ପବିତ୍ର ସିଦ୍ଧି ଦିବସ ମହାଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଯୋଉ ଅବତରଣ ହେଇଛି, ଯୋଉ ସିଦ୍ଧି ଦିବସ, ଆଜିର ଦିବସର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ସେ କିଛି ସମୟ କହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସେ ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟକୁ ତାଙ୍କର ଆଗେଇ ନେବେ। ଭାଇ। परम प्रभु श्री अरविंद, दिव्यजननी माँ, समस्त भाई भौणी मानू वंदे मातरम, नमस्कार, शुभेच्छा। आजिर
ପବିତ୍ର ଦିବସରେ ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି କୃତଜ୍ଞତା। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ଯାହା କିଛି କରିଯାଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଏଇ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଆଦୌ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ବୁଝିପାରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ଯୋଉ ଚେତନାକୁ ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ସୁପ୍ରା ରାସନାଲ ସ୍ତରର, ଅର୍ଥାତ୍ ଅତି ବୌଦ୍ଧିକ ସ୍ତରର କଥା, ଯାହା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ତେବେ 1926ରେ ନଭେମ୍ବର 24 ଯାହାକୁ ଆମେ ସିଦ୍ଧି ଦିବସ ଭାବରେ ଆଜିର ଦିନରେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ସାମ୍ନାରେ ଯୋଉ ବିଲ୍ଡିଂଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ 1922ରୁ 1927 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲେ। ସେଇଠାରେ ହିଁ ସେଇ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଅଧିମାନ ଶକ୍ତିର ଅବତରଣ ଘଟିଥିଲା। ସାଧକମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଆଲୋଚନାରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମା ସମସ୍ତ ସାଧକ ସାଧିକାମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଚାଲି ଆସିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ତେଣୁ କ'ଣ ପାଇଁ କି ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏମିତି ତରତର ହେଇ ଡାକୁଛନ୍ତି କେହି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଦେଖିଲେ ଯେ ବାରଣ୍ଡାରେ ଗୋଟେ ଚେୟାର ପଡ଼ିଛି। ସେ ଚେୟାର ପଛପଟରେ ଗୋଟେ ଡାର୍କ ବ୍ଲୁର କପଡ଼ାରେ 3ଟା ଡ୍ରାଗନର ଚିତ୍ର କରାଯାଇଛି। ଆଉ ସେ ଡ୍ରାଗନ ଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ଲାଞ୍ଜକୁ କାମୁଡ଼ିକି ଧରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଡ୍ରାଗନ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଲ୍ଡେନ କଲରରେ ଅଙ୍କା ଯାଇଛି। ତେବେ ଏଇ ଡ୍ରାଗନର 3ଟି ଡ୍ରାଗନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଚାଇନିଜ ମାନେ ବା ଚାଇନିଜର କୌଣସି ସାଧୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଏଇ 3ଟି ଡ୍ରାଗନ ମିଳିତ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ମଣିଷ ଗୋଟେ ନୂତନ ଚେତନାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଇମୋର୍ଟାଲିଟି କୁ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ 3ଟି ଡ୍ରାଗନ ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ଦ ଡ୍ରାଗନ ଅଫ ଦ ଡିପ୍ ସି, ଦ ଡ୍ରାଗନ ଅଫ ଦ ଆର୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଦ ଡ୍ରାଗନ ଅଫ ଦ ଏୟାର, ଏ 3 ଜଣ ଯାକ ଯଦି ମିଳିତ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ 4th ଡ୍ରାଗନ ସେଠି ଡିସେଣ୍ଡ କରିବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଇମୋର୍ଟାଲିଟି। ତେବେ ସେଦିନ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ରୁମ୍ ଭିତରୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମା ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ତ ଉଭୟ ଆସୁଛନ୍ତି, ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଆଖିରେ ଇସାରା କଲେ ଚେୟାରରେ ବସିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଚେୟାର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଲ ଥିଲା, ସେଇ ଷ୍ଟୁଲରେ ମା ବସିଲେ। 24 ଜଣ ସାଧକ ସେଦିନ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 45 ମିନିଟ୍ ଧରି ଧ୍ୟାନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପଛପଟେ ଥାଇ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଜଣେ ସାଧିକା ଦତ୍ତା, ଯାହାଙ୍କୁ ମିସେସ୍ ହଡସନ କୁହାଯାଏ, ସେ ଠିଆ ହେଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ଆଜି ଓଭର ମାଇଣ୍ଡ କନସିୟସନେସ୍
ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ପୃଥିବୀରେ ଦିନେ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ ହେବ। ଏହାପରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରେ ଅନେକ ସାଧକ ଆଉ ସାଧିକା ସେମାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ତେବେ ମା କହନ୍ତି ଯେ ସେ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଥିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଚାରିପଟରେ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତମେ କ'ଣ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କି? ସେ କହିଲେ ୟେସ୍। ତେବେ ମା ସେହିପରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆବାହନ କରିଥିଲେ। ସେ ଓଭର ମାଇଣ୍ଡ କନସିୟସନେସରେ ଅଧିମାନସ ଜଗତର ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ 24 ଜଣ ସାଧକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଜଣେ ଦେବତାଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ମା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କରିଛି, ଶ୍ରୀବନ୍ଧୁ କହିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର କାହାରି କାପାସିଟି ନାହିଁ ଯେ ସେ ସବୁ ଉଚ୍ଚସ୍ତର ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ। ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ବାଲ୍ଟି ପାଣିକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ କିମ୍ବା ସମୁଦ୍ର ସମସ୍ତ ପାଣିକୁ ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀ ମଧ୍ୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ତାର ସେତିକି କାପାସିଟି ନାହିଁ ସେ ଧାରଣ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ସାଧକ ସାଧିକାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଏମିତି ସବୁ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଗଲା ଯେ ସତେ ଯେମିତି ସେମାନେ ସବୁ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କହନ୍ତି ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ଅଭିଜ୍ଞତା ସେମାନଙ୍କର ହେଉଛି, ଏପରିକି ସେମାନେ ଘରେ ଥାଇକି ବାହାରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରକାର ସେମାନଙ୍କର ଭିଜନ ସବୁ ହେଉଛି। ତେବେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିକୁ ତୁମେ ଅବତରଣ କରିଛ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ସେମାନଙ୍କର ସେଇ କାପାସିଟି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଫେରାଇ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ମା ପ୍ରାୟ 2 ଘଣ୍ଟା ମେଡିଟେସନ କରିକି ସେଇ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କୁ, ସେ ଯେଉଁ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ସାଧକମାନେ ବା ସାଧିକାମାନେ ସବୁ ଯେମିତି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ରହୁଥିଲେ ସେମିତି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ରହିଲେ। ଆଉ ସେ ଅଲୌକିକ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖୁଥିଲେ, ଅଲୌକିକ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ, ସେଇଟା ତାଙ୍କର ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଏଇ କଥା ଜଣେ ସାଧକ ମାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯେ କାହିଁକି ମା ଏମିତି ହେଲା? ଆମେ ଏତେ ସବୁ ଅଲୌକିକ ଭିଜନ ସବୁ ଦେଖୁଥିଲୁ, ଏବେ କାହିଁ ସେସବୁ ଦେଖିପାରୁନୁ? ମା ନୀରବ ରହିଲେ, ତାଙ୍କୁ କହିଲେନି ଯେ କ'ଣ ମା କରିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ। ତେବେ ଯଦି ସେଇ ସବୁ ଉଚ୍ଚସ୍ତରର ଶକ୍ତି ବା ଦେବତାଗଣ ଯଦି ଏଇ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଅଧିମାନସ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯଦି ଲାଗି ପଡ଼ିଥାନ୍ତେ, ଆଉ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସାଧକମାନେ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହୋଇଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଅଧିମାନସ ଶକ୍ତି ଆହୁରି ଜଲ୍ଦି ହିଁ ଅବତରଣ କରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଏକାକୀ ଯାତ୍ରା କଲେ ଅଧିମାନସ ଜଗତରୁ ଅଧିମାନସ ଜଗତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେ ସିଧାସଳଖ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ତିଆରି କଲେ। ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଥିଲା 24 ବର୍ଷ, 1926ରୁ 1950 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଥିଲେ। ଯେମିତି କି ଆପଣମାନେ ମନ ଭିତରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, କିଲୋମିଟର କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାପୀ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଜଣେ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରି ଯାଉଛି, ପୁଣି ଶେଷରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ସେଇ ଶେଷ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ସେଇଠୁ ଜଣକୁ ଡାକି ଆଣୁଛି ଏଇ ନିମ୍ନ ସ୍ତରକୁ। ତା କେତେ କଷ୍ଟକର କାର୍ଯ୍ୟ, ଯାହା ପୃଥିବୀରେ ଆଉ କେହି କରୁନଥିଲେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ଯିଏ ଏମିତି କିଛି କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ନୂତନ ମାନବ ଜାତୀୟ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିବେ, ସେମାନେ ଖାଲି କୃତଜ୍ଞତାରେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଭରିଦେବେ ଏବଂ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମନିବେଦନ ଜଣାଇବେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ କୋଟି ନମସ୍କାର, ହେ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ କୋଟି କୋଟି କୃତଜ୍ଞତା। ତେବେ
ଆଜିର ଏଇ ଯୋଉ ବିଷୟ ରହିଛି ସୁପ୍ରା ରାସନାଲ ଅଲ୍ଟିମେଟ ଲାଇଫ, ଏଇ କଥାକୁ ନେଇକରି, ଏଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କଥାକୁ ନେଇକି ଆମର ଏଇ ବିଷୟଟି ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ତ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସୁପ୍ରା ରାସନାଲ ଅଲ୍ଟିମେଟ ଲାଇଫ, ଜୀବନର ପରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ଜୀବନର ପରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି ସେ ଅତି ବୌଦ୍ଧିକତା। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ବିଷୟ। ତେବେ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷ ରହିଛି ଅବବୌଦ୍ଧିକ ସ୍ତରରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଅତି ବୌଦ୍ଧିକ କଥା। ଆପଣମାନେ ଏଯାବତ୍ ଶୁଣି ଆସୁଛନ୍ତି ହ୍ୟୁମାନ ସାଇକେଲର ଏଇ ଆଲୋଚନା ଗୁଡ଼ିକ, ଏବଂ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏବେ ଜାଣିସାରିଲେଣି ଯେ ଆମର ଯୋଉ ଜୀବନଟି ରହିଛି ତା ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଗୋଟିଏ ରହିଛି ଅବବୌଦ୍ଧିକ ସ୍ତର, ତା ଉପରକୁ ରହିଛି ବୁଦ୍ଧି, ବୁଦ୍ଧିର ସ୍ତର, ବୌଦ୍ଧିକତା ସ୍ତର, ତା ଉପରେ ରହିଛି ଅତି ବୌଦ୍ଧିକତା, ଇନଫ୍ରା ରାସନାଲ, ରାସନାଲ, ତା ଉପରେ ରହିଛି ସୁପ୍ରା ରାସନାଲ। ତେବେ ମଣିଷ ରହିଛି ଏତେ ନିମ୍ନରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ସୁପ୍ରା ରାସନାଲ କଥା, ଅତି ବୌଦ୍ଧିକତା କଥା। ତେବେ ପ୍ରଥମ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ପରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ତା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସର୍ବୋଚ୍ଚ, ସର୍ବବୃହତ୍ ଏବଂ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତମ ଆତ୍ମାଟି ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା ଓ ଚୈତନ୍ୟସତ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବା। ଧର୍ମ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ନୈତିକତା ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ସେ ବାଡ଼ି ବୁଲି ଖୋଜି ଚାଲିଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ସେହି ପରମ ଶାଶ୍ୱତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ, ନିଜ ଭିତରେ ଓ ପୃଥିବୀ ଭିତରେ ଏକ ସମତା ସ୍ଥାପିତ ହେବ। ମଣିଷ ତା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସତ୍ତା, ମନ, ପ୍ରାଣ, ଶରୀର ଓ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସମଛନ୍ଦରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ମଣିଷକୁ ସେଇ ସତ୍ୟମ୍ ଶିବମ୍ ସୁନ୍ଦରମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ପରମ ସତ୍ୟ, ପରମ ଶିବ ଓ ପରମ ସୁନ୍ଦରର ଉପଲବ୍ଧି ହେଇଯିବ ଏବଂ ସେ ସେଇ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ପାଇଁ ସାରା ଜୀବନ ଯୋଉ ଚେଷ୍ଟା ଚଳେଇଛି ତାହାର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିବ। ଧର୍ମ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ନୈତିକତା ମଧ୍ୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାର ସଫଳତା ସେତିକିବେଳେ ମିଳିବ ଯେତେବେଳେ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଦର୍ଶନ ତାହାର ଚିନ୍ତନ ଏବଂ ତାହାର ତତ୍ତ୍ୱ, ତାହାର ସତ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିବ ଓ ତାହାରି ଅନୁସାରେ ନିଜକୁ ତିଆରି କରିବ। କିନ୍ତୁ ଏଯାବତ୍ ମଣିଷ ସେ ଅବବୌଦ୍ଧିକ ସ୍ତରରେ ରହିକି ସେ ଅତିବୌଦ୍ଧିକ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ଧର୍ମ ଭିତରେ ରହିଛି, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ବି ସେ ଖୋଜି ଚାଲିଛି ଏବଂ ନୈତିକତା ମଧ୍ୟରେ ବି ସେ ଖୋଜି ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ତାର ଯୋଉ ଖୋଜିବାଟା ଚାଲିଛି ସେ ବୁଦ୍ଧି ସ୍ତରକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି, ସେ ଅବବୌଦ୍ଧିକ ସ୍ତରରେ ରହିଛି। ଅବବୌଦ୍ଧିକ ସ୍ତରରେ ରହିକରି ସେ ଖୋଜୁଛି ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦିନେ ସେ ସଫଳ ହବ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ହବ, ତାକୁ ଜାଣିବାକୁ ହବ ଯେ ସେଇ ଅବବୌଦ୍ଧିକ ସ୍ତର ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ତରଟିକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ସେଇ ଅତି ବୌଦ୍ଧିକ ସ୍ତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତାକୁ କଣ କରିବାକୁ ହବ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ଏକ ସାଧାରଣ ଉପାଦାନ ଏବେ ହେଇକି ନାହିଁ, ବା ତାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଇକି ନାହିଁ। ଉଚ୍ଚତର ସତ୍ୟ, ଉଚ୍ଚତର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଉଚ୍ଚତର ମଙ୍ଗଳ, ଆତ୍ମା, ଚୈତ୍ୟସତ୍ତା, ପରମାତ୍ମା, ଏସବୁ କଣ? ଆଉ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଇକି ନାହିଁ। ସେ କହୁଛି ଏସବୁ ଆମର କଣ ଆବଶ୍ୟକ? ଆମକୁ ଭଲ କରି ଟିକେ ଖାଇବା ମିଳିଗଲା, ଘର ଗୋଟିଏ ଭଲ ମିଳିଗଲା, ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ମିଳିଗଲା, ଟଙ୍କା ପଇସା ବାଲାନ୍ସ ସବୁ ହେଇଗଲା, ତେଣୁ ଏସବୁ ଆମକୁ କଣ ମିଳିବ? ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେ ସବୁ ଭୌତିକ ଆବଶ୍ୟକତା, ଟଙ୍କା, ସୁନା, ରୂପା, ପଦପଦବୀ, ପ୍ରାଣୀଙ୍କ କାମନା ବାସନା ସବୁ ତାକୁ ମିଳିଯାଉଛି, ତେଣୁ ତା ପାଖରେ ଭଗବାନ ବା ଚୈତ୍ୟସତ୍ତାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ତା ପାଇଁ ଏସବୁ କଷ୍ଟକର ଏବଂ ଅନାବଶ୍ୟକ।
ଶ୍ରୀମନ୍ତ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷ ନୈତିକତାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛି ସତ, ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତ ନୈତିକତା ଯାହା ଅତି ବୌଦ୍ଧିକ ସ୍ତରରେ ଯାହାକି ମଙ୍ଗଳ ବୋଲି ପ୍ରତ୍ୟୟ ହୁଏ, ସେଭଳି ନିଷ୍ଠାବାନ ଜୀବନଟିଏ ସେ ବଞ୍ଚୁନି। ସିଏ ଯୋଉ ନୈତିକତାର ଜୀବନଟିଏ ବଞ୍ଚୁଛି, ଗୋଟେ ଅର୍ଡିନାରୀ ନୈତିକତାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ସେ ବଞ୍ଚୁନି, ସେ ଅତି ଭୌତିକର ବା ଅତି ବୌଦ୍ଧିକର ଜୀବନ ସେ ବଞ୍ଚୁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯାହା ମଙ୍ଗଳ ବୋଲି ପ୍ରତୀତ ହଉଛି, ଯାହା ପ୍ରକୃତରେ ତାକୁ ସେହି ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ନେଇଯିବ, ସେ ଲାଗି ସେ ଆଦୌ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହିଁ। ପୁଣି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ମଣିଷ ଆଦର କରୁଛି ସତ, ମାତ୍ର ତା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସେଇ ପରମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହିଁ। କେହି ଜଣେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟିଏ ବୋଲିଲା, ସେ ଗୀତ ଭିତରେ ରହିଥିବା ପ୍ରକୃତ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନି, କେବଳ ତାକୁ ପୁରସ୍କାର ଦେଇକି, ତାକୁ ଆୱାର୍ଡ ଦେଇକି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଦଉଛି, ବାହା ବାହା ସେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟିଏ ବୋଲିଲା। ବା କେହି ଜଣେ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ରଟିଏ ଆଙ୍କି ଦେଇଛି, ତାକୁ ଆୱାର୍ଡଟିଏ ଦିଆଗଲା, ପୁଣି ସେ ଚିତ୍ରଟିରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର କୋଉ କଥାଟିକୁ ଆଣିକି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିଛି, ସେ କଥାକୁ ସେ ବୁଝୁନି କିମ୍ବା ସେ କଥାଟିକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁନି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଅନାଦର କରିଛି। ଧର୍ମକୁ ମଣିଷ ତା ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ଅବଶ୍ୟ ଦେଇଛି, ମାତ୍ର କେତେବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ବୃଦ୍ଧ ହେଇଯାଉଛି, ସେତିକି ବେଳେ ସେ କଣ କରୁଛି ନା ମନ୍ଦିର ଯାଉଛି, ମସଜିଦ ଯାଉଛି, ଗିର୍ଜାକୁ ଯାଉଛି। ସେତେବେଳେ କହୁଛି ମୁଁ ଧର୍ମ କରିବି, ଯେତେବେଳେ ଆଉ ତାର କୌଣସି କାପାସିଟି ନାହିଁ, କୌଣସି ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କଥା। ତାପରେ ଦର୍ଶନକୁ ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ଅଣଦେଖା କରିଛି, ତାକୁ ଜୀବନର ଗୋଟେ କୋଣରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛି, ମାନେ ପୁରା ଅନାବଶ୍ୟକ ବସ୍ତୁ ଭାବରେ ପାଡ଼ି ଦେଇଛି। କେମିତି? ଯୋଉଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପାଠଚକ୍ର ଆଲୋଚନା ହଉଛି, ଶ୍ରୀମନ୍ତ କଥା ଆଲୋଚନା ହଉଛି, ସେଠି କେତେ ଜଣ ଲୋକ ଥିବେ। ଯୋଉଠି ଗୋଟେ ଅପେରା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛି, ସେଠି କେତେ ଜଣ ଲୋକ ଥିବେ। ଯୋଉଠି ବେଦ ଉପନିଷଦ, ଯୋଉଠି ରାମଚରିତ ମାନସ, ଯୋଉଠି ଗୀତା ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି, ସେଠି କେତେ ଜଣ ଲୋକ ଥିବେ। ଯୋଉଠି ନେତା ଗୋଟେ ଭାଷଣ ଦଉଛି, ସେଠି କେତେ ଲୋକ ଥିବେ। ଯୋଉଠି ସିନେମା ହଲରେ ଭଲ ସିନେମା ପଡୁଛି, ସେଠି କେତେ ଲୋକ ଥିବେ। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଅବବୌଦ୍ଧିକ ସ୍ତରରେ ସବୁବେଳେ ଭାସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଆବେଗ, ସେଇ ଉନ୍ମାଦନା ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ ଆଡ଼କୁ ମାତ୍ର ଟିକେ କଣେଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପୁରାପୁରି ଧର୍ମ ଆଡ଼କୁ ବୁଲି ପଡ଼ିକି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାର ସବୁଯାକ ଜୀବନ, ତାର ସବୁଯାକ ଶ୍ରେୟ ସେ କାହାକୁ ଦଉଛି ନା ବିଜ୍ଞାନ। କାହିଁକି ବିଜ୍ଞାନକୁ ଦଉଛି ନା ବିଜ୍ଞାନ ତାର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣଗତ କାମନା ବାସନା ଗୁଡ଼ିକୁ ତୃପ୍ତ ଦେବାରେ ବିପୁଳ ଓ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ବିପୁଳ ଯୋଉ କହିବାର କାରଣ ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହୁଥିଲେ ଯେ ଟ୍ରେନ ଆସିଯାଇଛି, ଟେଲିଗ୍ରାମ ଆସିଯାଇଛି, ଟେଲିଗ୍ରାଫ ଆସିଯାଇଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଆବିଷ୍କାର ଉଦ୍ଭାବନ ହେଇସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଚାଲି ଆସିଲୁଣୁ। ଏବେ କଣ ନା ଇଣ୍ଟରନେଟର ଯୁଗ, ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଟରନେଟର ଯୁଗ। ମୋବାଇଲ ଅଛି, ଇଣ୍ଟରନେଟ ଅଛି, ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଅଛି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ଯାହା ଚାହୁଁଛି ତାହା କରିପାରୁଛି। ସେ ଚାହୁଁଛି କିଛି ଭଲ ରିସାଇପି ଆଣିକି ଖାଇବ, ଗୋଟେ ଭଲ ଚିକେନ ମଟନ ଖାଇବ କି କଣ କରିବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ମୋବାଇଲରେ ସେଟା ମଗେଇ ଦଉଛି, ଖାଇ ଦଉଛି। ସେ କିଛି ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତାକୁ ମଗେଇ ଦଉଛି। ଘରେ ବସି ସେ ସବୁ କିଛି କରିପାରୁଛି। ବହୁ ଦୂରରେ ଥିବା ଆମେରିକା, ଫ୍ରାନ୍ସ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ଭିଡ଼ିଓ କଲରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇପାରୁଛି। ଏତିକି ସବୁ କଥା ଯୋଉ ବିଜ୍ଞାନ କରିଛି, ତେଣୁ ଭଗବାନ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ମଣିଷ କହୁଛି ସେ ହଉଛି ବିଜ୍ଞାନ। ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏତେ ଯୋଉ ବିଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ଯେତେ ପ୍ରକାର କାମନା ବାସନାର କଥା ଦେଇ ଦଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆଡ଼କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଯଦି 100ରୁ କେତେ ଜଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ମାତ୍ର 10% ଥିବେ, ଆଉ 90% ସିଆଡ଼କୁ ମୁହଁ ବୁଲେଇଥିବେ। ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ମଣିଷ
ସାଧୁସନ୍ଥ, ଜ୍ଞାନୀ, ନୀତିବାନ ପୁରୁଷ, କଳାକାର ବା କଳାବିଦ, ଦାର୍ଶନିକ ଓ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦଉଛି, ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ଜୀବନରେ କିଛି ଅଂଶ ରଖିଛି, ମାତ୍ର ନିଜେ ପ୍ରାଣଗତ କାମନା ବାସନା ଜୀବନଟିଏ କଟୁଛି। ମାତ୍ର 10% ସେ ଏଇମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଛି। ଯଦି କୌଣସି ସାଧୁସନ୍ଥ ବାବା ରାମଦେବ ଆସିଗଲେ କି ସଦ୍ଗୁରୁ ଆସିଗଲେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରିକି ଟେଣ୍ଟ ବାନ୍ଧିକି ସେ 4-5 ଦିନ ଯୋଉ ହବ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରୁଛି। ଚାଲିଗଲା ପରେ ପୁଣି ଯୋଉ ଅବବୌଦ୍ଧିକ ସ୍ତରକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା ସେ ଅବବୌଦ୍ଧିକ ସ୍ତରକୁ ଖସି ପଡ଼େ। ତାପରେ ସେ ବନ୍ଧୁ କହୁଛନ୍ତି ମଣିଷ ଭିତରେ ଯୋଉ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ରହିଛି ତାହା ମଣିଷକୁ ସଫଳତାର ଚରମ ଶିଖରେ ଯେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇଛି ଏବଂ ତାହାକୁ ପ୍ରାଣ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବା ପ୍ରାଣଗତ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଥବା ଆମ ପ୍ରକୃତିର ଗତିଶୀଳତା ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ମଣିଷ ଭିତରେ ଯୋଉ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ରହିଛି ତାର ଅଗ୍ରଗତିର ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତିର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଛାତ୍ର ଥାଏ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜୋଶ ଆସିଥାଏ ଯେ ସେ ଭଲ ପଢିବ, ସେ ଆଇଏଏସ୍ ହବ ନା ଓଏଏସ୍ ହବ, ଡକ୍ଟର ହବ କି ଇଞ୍ଜିନିୟର ହବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ରାତି 12ଟା-1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରେ। ତା ଭିତରେ ସେ ଜୋଶ, ସେ ଯୋଉ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ତାକୁ ଆଗକୁ ନେଇଯାଏ। ସେ ସବୁ କିଛି ପଦପଦବୀ ପାଇଁ ଲାଳାୟିତ ହୋଇ ପଡେ। ତା ଭିତରେ 2ଟି କଥା କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଗୋଟେ ହଉଛି ସେ ତା ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ତା ଦେଶ ପାଇଁ କରେ, ତା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ କରେ, ତା ଗାଁ ପାଇଁ କରେ। ଯଦି ଜଣେ ରାଜନେତା ବନି ଯାଇଥାଏ ତାହେଲେ ସେ ନିଜର ଅଞ୍ଚଳର, ରାଜ୍ୟର, ତା ଦେଶର ଉନ୍ନତି କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଥିବା ଶକ୍ତିମତା, ପ୍ରଗାଢ଼ତା, ପ୍ରସାରତା ମାଧ୍ୟମରେ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ସେ ତାର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଥାଏ। ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭାରତର ବଡ଼ ବଡ଼ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ସେମାନେ ଯାହା କିଛି ହେଇଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଯୋଉ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଜୋଶ ଥିଲା, ସେ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ଥିଲା। ସେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟବସାୟୀ ଧୀରୁ ଭାଇ ଅମ୍ବାନୀ, ସେ ଆଜି ବିଶ୍ୱର, ତାଙ୍କ ପୁଅମାନେ ଆଜି ବିଶ୍ୱର 6ଠ ସ୍ଥାନ ଦଖଲ କରୁଛନ୍ତି ଧନୀ ତାଲିକାରେ। ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏମାନେ ଏତେ ଉପରକୁ ଗଲେ କେମିତି? ଚାର୍ଲସ ଡାରୱିନ କହିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଜୀବ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଯଦି ଚାହେଁ ସେ କଣ କରେ ନା ଅନ୍ୟ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଖାଇଯାଏ, ଅନ୍ୟ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ମାରିଦିଏ। ସେମିତି ସେହିପରି ମଣିଷ ନିଜେ ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତଳକୁ ଠେଲିଦିଏ କିମ୍ବା ତା କାନ୍ଧରେ ଠିଆ ହୋଇ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଏ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯୋଉ ରାଜନେତା ମାନେ ତାଙ୍କର ପାଷ୍ଟ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେମାନଙ୍କର କେତେ କେତେ କଥା ଥିବ ଯେ ଏତେ ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଥିବେ। କାରଣ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ସେମାନେ କଣ ଗୋଟିଏ କଥା ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ କାହାକୁ ଗୋଟେ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ପଡିବ, କାହାର ଜୀବନକୁ ତଳିତଳାନ୍ତ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆଉ ଯିଏ ଆଗରେ ଅଛି ତାକୁ ହରେଇକିରି ଆଗକୁ ଯିବ। ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ମାତ୍ର କେବଳ ଜୀଇଁବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ବର୍ତ୍ତି ରହିବା ପାଇଁ ଏହି ସଂଗ୍ରାମ ଚାଲିନାହିଁ, ଏହି ସଂଗ୍ରାମ ନିଜର ବୃଦ୍ଧି ସାଧନ କରିବା, ଉପଭୋଗ ଓ ଅଧିକାର କରିବା ଲାଗି ଚାଲିଛି। ସେ ତାର ଅହଙ୍କାର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ହୋଇ ଏହିପରି ନିଜର ତଥା ସମାଜର ହିତ କରିଥାଏ। ଯାହା ସେ କରିଛି ପ୍ରକୃତିରେ ସେ ତାର ଅହଙ୍କାର ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଇ କରିଛି। ନିଜେ ବହୁତ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେଇଛି, ତାହା ସହିତ ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ ଉପକାର କରିଛି। କେମିତି? ଗାଁରେ ଯୁବକ ଦଳ କହିଲେ ଆମର ଗୋଟିଏ କ୍ଲବ ଘର ହବ, ଦେଇଦେଲେ ପଇସା। ଏଇଠି ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ତିଆରି ହବ, ଦେଇଦେଲେ ପଇସା। ସେଠି ଗୋଟେ ପୋଲ ତିଆରି ହବ, ଦେଇଦେଲେ ପଇସା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଯୋଉ ପାଷ୍ଟ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଦେଖିଲେ ଲୋକମାନେ ନାକ ଟେକିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେ ପାୱାରରେ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ହାତ ଯୋଡ଼ିବେ।
ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦୁଇଟି କଥା ରହିଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆବେଗ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସାମୂହିକ ଆବେଗ। ମଣିଷ ଭିତରେ ଏଇ ଦୁଇଟି ଆବେଗ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଯଦି ଏଇ ଦୁଇଟି ଆବେଗ ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସମାଜ ତିଷ୍ଠି ରହିପାରିନଥାନ୍ତା। ମାନେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ସମାଜ ଯୋଉ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏଇମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। କିନ୍ତୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା ଇଏରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରଧାନ ମଣିଷ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଅର୍ଥନୀତି ଓ ରାଜନୀତିକୁ ନେଇ ଅଗ୍ରଗତି କରିଥିଲା। ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ କହିଲେ ଆମେ 1800ରୁ 1900 ମଧ୍ୟରେ 100 ବର୍ଷକୁ କହିବା। ତା ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରାଣ ପ୍ରଧାନତା ରହିଥିଲା, ପୁରାପୁରି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି କେମିତି ଥିଲା ନା ଯେମିତି ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷରେ ତାର ଚେର ମୂଳ ଗଣ୍ଡି ଶାଖା ପତ୍ର ସବୁ କିଛି ଯେମିତି ରହିଛି, ସେମିତି ତା ଭିତରେ ସେଇ ଭାଇଟାଲ ଶକ୍ତି ରହିଥିଲା। ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ପ୍ରୟୋଜନବାଦୀ ମନୋଭାବ ରହିଥିଲା, ଆଉ ବ୍ୟବହାରିକ ଜୀବନ ଯୋଉ ରହିଥିଲା, ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ଯୋଉ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଲାଇଫ, ସେ ଜୀବନରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ତିନୋଟି କ୍ରିୟାତ୍ମକତା ରହିଥିଲା। କଣ ସେଟା? ପ୍ରଥମ ହେଲା ଗୃହଗତ ଜୀବନ ଓ ତାର ସାମାଜିକ ଜୀବନ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଥିଲା ଟଙ୍କା ପଇସା ରୋଜଗାର ବା ବିତ୍ତ ଉତ୍ପାଦନ ବା ଉପାର୍ଜନ ବା ତାର ଉପଭୋଗ। ତୃତୀୟଟି ରହିଛି ରାଜନୀତି, ପଲିଟିକ୍ସ। ତେବେ ମଣିଷର ଏଇ ତିନିଟି କଥାକୁ ନେଇକି ସମାଜ ଅଗ୍ରଗତି କରିଛି। କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟା, ବିଜ୍ଞାନ, ସଂସ୍କୃତି, ନୈତିକତା, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ, ଏସବୁ ଧର୍ମ, ଏସବୁ ନାମକୁ ମାତ୍ର ତା ପାଖରେ ଥିଲା। ଏ କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ଆଦୌ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନଥିଲା। ତାର ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଟଙ୍କା ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବୁ ଆଉ ଖୁସିରେ ରହିବୁ। ତାପରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବେଦ ଉପନିଷଦ ଯୁଗ ବା ପୁରାତନ ଯୁଗରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟତଃ ଏସିଆରେ ଏହା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏସିଆ କହିଲେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାରତରେ ହିଁ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଥିଲା। କାରଣ ଭାରତ ହିଁ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ଜଣେଇଥିଲା ଯେ ଆତ୍ମା କଣ, ପରମାତ୍ମା କଣ, ଏ ଜୀବନ କଣ, ଏ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦିଓ ଏଇ କଥା ଏସିଆ ବା ଭାରତ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ଜଣେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀ କଣ କରିଛି ନା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି କାହାକୁ ନା ଗ୍ରୀକ ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନେ। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଏ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ତିନିଟି କଥାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ହଁ, ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପୁରାତନ ଯୁଗରେ ବା ସେ ଗ୍ରୀକ ସଭ୍ୟତା ସମୟରେ ସେମାନେ ତିନୋଟି କଥାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ରାସନାଲ ବା ବୁଦ୍ଧିଗତ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏଥିକାଲ ବା ନୀତିଗତ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧଗତ ବା ଏସ୍ଥେଟିକ। ଏ ତିନିଟା କଥାକୁ ସେମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନଥିଲେ, ଯୋଉଟା କି ଭାରତ ବା ଏସିଆ ସେ କାମଟି କରିଛି। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କଳା, କାବ୍ୟ, କବିତା, ଦର୍ଶନ, ବିଜ୍ଞାନ, ଚିକିତ୍ସା ଶାସ୍ତ୍ର ପାଇଁ ସେମାନେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। କୋଉମାନେ? ଗ୍ରୀକ ଆଉ ରୋମ ଲୋକମାନେ ବା ଗ୍ରୀକ ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନେ। କିନ୍ତୁ ଏସିଆ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଆଗକୁ ଯାଇଥିଲା, ତାହା ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା। ବିଶେଷ କରି ଏସିଆ ୟୁରୋପ ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଆଗରେ ହିଁ ଥିଲା ତାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଯୋଗୁଁ। ବେଦ, ଉପନିଷଦ, ମହାଭାରତ, ରାମାୟଣ ପରି ମହାନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶାସ୍ତ୍ର ପୃଥିବୀରେ ବିପ୍ଳବ ଆଣିପାରିଛି ସେହି ଯୋଗୀ, ମୁନି, ଋଷି, ତପସ୍ୱୀମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ଯୋଗୁଁ। କିନ୍ତୁ ୟୁରୋପ ବିଜ୍ଞାନର ଆବିଷ୍କାର ଓ ଉଦ୍ଭାବନକୁ ନେଇକି ଗର୍ବ କରି ଚାଲିଛି। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଇ ଯୋଉ 100 ବର୍ଷ 1800ରୁ 1900 ଭିତରେ ୟୁରୋପ କେବଳ ଏକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଦିଗରେ
ଅଗ୍ରଗତି କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଯେତେ ଯେତେ ମହାପୁରୁଷ ସବୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେ 1800 ରୁ 1900 ଭିତରେ ମଣିଷ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ଆଦୌ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହିଁ। ଆରାମ, ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ସୁଖ, ରାଜନୈତିକ ତଥା ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଲାଗି ରହିଛି। ତା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ତାର ଜୀବନ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାନ। ସେ କେବଳ ତା ଜୀବନ ତଥାକଥିତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଜୀବନଟିକୁ ସେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆଉ ବିଜ୍ଞାନ ଯାହା ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ତାକୁ ନେଇକି ସେ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆରାମ, ବିଳାସ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ଆମୋଦ ଓ ଅବସର ବିନୋଦ ସକାଶେ ବିଜ୍ଞାନ ସବୁ କରିଦେଉଛି ତା ପାଇଁ। ତେଣୁ ମଣିଷ କହୁଛି ଯେ ଭଗବାନ ତାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମଣିଷ ଏଇ ଯେଉଁ ଜୀବନଟି ବଞ୍ଚୁଛି ଏଥିରେ କ'ଣ ନୂତନତ୍ୱ ରହିଛି? ପୁରାତନ ଯୁଗର ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ, ରାଜନୈତିକ ଜୀବନର କେବଳ ଏକ ପୁନରାବୃତ୍ତି ସେ କରୁଛି, ଆଉ ଅଧିକ କ'ଣ ସେ କରିଛି? ଏଠାରେ ମଣିଷର ଦୁଇଟି ଆବେଗ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ରହିଛି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲିଷ୍ଟିକ, ବ୍ୟକ୍ତିମୁଖୀ, ଅନ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ କଲେକ୍ଟିଭ, ସମୂହମୁଖୀ ବା ସମାଜ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦିଟା କଥା ରହିଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିମୁଖୀ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲିଷ୍ଟିକ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କଲେକ୍ଟିଭ। କେବଳ ଏଇ ଦୁଇଟି ତା ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ସେ କେବଳ ତାର ନିଜର ଉନ୍ନତି କରିବ ଆଉ ସମାଜର ଉନ୍ନତି କରିବ। ଏଇ କଥା ଛଡ଼ା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ କ'ଣ ସେ ଆଦୌ ଚିନ୍ତା କରୁନାହିଁ। ସେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ, ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଏତିକି କହିବା ଯେ ଜଣେ ମଣିଷ ତାର ସମ୍ପତ୍ତି ରୂପେ ତାର ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ? ତାର ସ୍ତ୍ରୀ, ତାର ପରିବାର ବର୍ଗ, ଘର ସମ୍ପତ୍ତି, ଜମିବାଡ଼ି, ତାର ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ସେ ପୁଣି କ'ଣ କରେ ନା ତାର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ମାନଙ୍କୁ ତାର ସେଇ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ହଉ ବା ତାର କୌଣସି ଜବ୍ ହଉ, ସେଇଥିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଲଗେଇ ଦିଏ ଏବଂ ସମାଜରେ ସେ ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ହିସାବରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼େ। ତାକୁ ସମାଜରେ ଜଣେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ନିଜକୁ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେ ପରିବାର, ସମାଜ ଆଉ ଦେଶକୁ ଆଉ ନଜର ଦିଏ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଗକୁ ଚାଲିଯାଏ, ଜଣେ ନେତା, ରାଜନେତା ଯେତେବେଳେ ହେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ଆଉ କାହାକୁ ଦେଖେ ନାହିଁ। ତାକୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଯେ ତାର ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ଦରକାର। ସେ ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ହେବ, ନହେଲେ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ହେବ, ନହେଲେ ସେ କମ୍ପାନୀର ଚିଫ ହେବ, ସିଓ ହେବ, ନହେଲେ ସେ ମ୍ୟାନେଜର ହେବ, କ'ଣ ଗୋଟିଏ ସେ ହେବ। କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରେ ନା କାହାକୁ ସେ ଅନାଏ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆମେ ଆଗରୁ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଯେ ସେ କାହା କାନ୍ଧ ଉପରେ ଗୋଡ଼ ରଖି ଚାଲିଯାଏ ତ କାହାକୁ ତା ରାସ୍ତାରୁ ହଟେଇ ଦିଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆଟ୍ ଏନି କଷ୍ଟ ତାକୁ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ହେବ, ନେତା ବନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅଧିକ ଧନୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବଡ଼ ପଦବୀ ହାସଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତି କୌଣସି ସିଡ଼ିର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପାହିଆ ଚଢ଼ି ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ହୁଏ। ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଯେଉଁ ଲ୍ୟାଡର ଯେଉଁ ପାହିଆ ସବୁ ରହିଥାଏ ତାକୁ ମଣିଷ ଗୁଡ଼ାକ ସେ ପାହିଆ ଭଳି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ପାହିଆ ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ ତାକୁ ଫଳି, ଆମେ ଯାହା କହୁଛେ, ମଣିଷ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ସେଇଭଳି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଶିକାରକୁ ଗିଳି ଦେଇ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ହୁଏ, ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ରହିଛି ତାକୁ କେବଳ ଜୟ କରିବାକୁ ହୁଏ। ମଣିଷ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅବବୌଦ୍ଧିକ ସ୍ତରରେ ତାର ଜୀବନକୁ ଅଗ୍ରଗତି କରି ଚାଲିଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ତ ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଆଚ୍ଛା ଯଦି ସେ ସମାଜରେ ସେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସେ ନ କରିକି ତାର ଅପୋଜିଟ କଥା କାମ କରନ୍ତି, କ'ଣ ସେ ଅପୋଜିଟ କଥା? ଏଇସବୁ ନ କରି ଯଦି ଜଣେ ମଣିଷ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ଚାହିଁବ, ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏ ସମାଜରେ ଆଦୌ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ତାକୁ ଏପରିକି ସାହାରା ମରୁଭୂମି କି ହିମାଳୟର ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ରହିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ମିଳିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି ସିଏ? ନା ଏଇ ସମାଜ ଜୋର କରି ତାଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଦାୟ କରିବ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ସମାଜ ଯଦି ଶରୀର ହୁଏ, ବ୍ୟକ୍ତି ସେଇ ସମାଜର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କୋଷ।
ତେଣୁ କୋଷ କିଭଳି ଭାବରେ ଶରୀରକୁ ଅଲଗା ହୋଇ ରହିବ। ତେଣୁ ସମାଜ ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ପରିବାର ଏ ତିନି ଜଣ ଯାକ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ସମାଜ ଭିତରେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସେମାନେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ତ ପରିବାର ଓ ସମାଜ ବିଷୟରେ ସେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ମଣିଷ ରହି ତାର ଅହଙ୍କାରକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାରେ ଏକ ସୁଯୋଗ ପାଏ। ତାର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଲାଇଫ ବା ବ୍ୟବହାରିକ ଜୀବନରେ ସେ କ'ଣ କରେ, ତା ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରେ। ଯେତେବେଳେ ପୁରାତନ ସମୟରେ ଯୌଥ ପରିବାର ଥିଲା, ଶ୍ରୀମନ୍ତ ଏଠି ଯୌଥ ପରିବାର କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ମୁରବୀ ଥାଆନ୍ତି, ସେ ପରିବାରରେ ଯଦି 4 ଜଣ ପୁଅ ଥାଆନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଯଦି ବିବାହିତ ହେଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସେଇ ବାପା ବା ସେଇ ମୁରବୀକୁ ସେମାନେ ପଚାରନ୍ତି। କେହି ଯଦି ଗୋଡ଼ କାଢ଼ି ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହେଁ, ସେ ସେଇ ମୁରବୀକୁ ହିଁ ପଚାରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ତ ଏଠି ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ସଭ୍ୟତା ଭୋଗୀ ସମାଜ ଭାରତରେ ପ୍ରବେଶ କଲା, ସେତେବେଳେ ଏଇ ଯୌଥ ପରିବାର କ୍ରମେ ଛୋଟ ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଇଟ୍ ହାଜ୍ ଟେକେନ୍ ଇଟ୍ସ ଗ୍ରସେଷ୍ଟ ବୈଶ୍ୟ ଫର୍ମ ଇନ୍ ଦ ଆଇଡିଆଲ ଅଫ୍ ବ୍ରିଟିଶ ଡୋମେଷ୍ଟିକ ଫିଲିଷ୍ଟାଇନ୍। ଆମେ ଯେଉଁ ସଭ୍ୟତା ଭୋଗୀ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରିଟିଶ ସଭ୍ୟତା ଭୋଗୀ ସାମନ୍ତ ଗୃହସ୍ଥର ଆଦର୍ଶଟିରେ ଏହା ନିଜର ସ୍ଥୂଳତମ ବୈଶ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥାଏ। ଏଠି ଶ୍ରୀମନ୍ତ ସିଧାସଳଖ ଲେଖୁଛନ୍ତି ବୈଶ୍ୟ ରୂପ, ଇଂଲିଶରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ବୈଶ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଛୋଟ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନେ ଆସିଲେ ଭାରତକୁ, ସେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ କଳକାରଖାନା ଖୋଲିଲା। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ମୁରବୀ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ 4 ଜଣ ପୁଅ ଥିଲେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କଳକାରଖାନାକୁ କାମ କରିବାକୁ ଚାଲିଗଲେ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀମାନଙ୍କୁ ନେଇକି। ସିଆଡ଼େ ସେମାନେ ରହିଲେ ଘର କରିକି। ତେଣୁ ଯୌଥ ପରିବାର ସେଠି ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଗଲା, ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ସେମିତି କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପରିବାର ମୂଳତଃ ସର୍ବଦା କେବଳ ଏକ ବ୍ୟବହାରିକ ପ୍ରାଣ ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମାଜର ଭିଆଣ ହୋଇ ରହିବ ହିଁ ରହିବ। Always the family is an essentially practical, vitalistic and economic creation. ତେଣୁ ଶ୍ରୀମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ସିମ୍ପଲ୍ ଏ ଲାର୍ଜର ଭାଇଟାଲ ଇଗୋ। ପରିବାର କେବଳ ଏକ ବୃହତ୍ତର ପ୍ରାଣିକ ଅହଂ। ପରିବାର ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବୃହତ୍ତର ପ୍ରାଣିକ ଅହଂ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ସେ ପ୍ରାଣିକ ଅହଂ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ନା, ଯେତେ ସବୁ ପ୍ରାଣିକ କଥାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁକି ସେ ପରିବାର ହିଁ ସବୁ ତାକୁ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି। ସେ ପୁରାତନ ଆଦର୍ଶଟି ଅନୁସାରେ ମଣିଷ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଥିଲା, ତାହା ଥିଲା କି ଜୀବନ? ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ, ଗୃହସ୍ଥ, ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଜୀବନ ବିତାଉଥିଲା। ପରେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଜୀବନକୁ ସେ ଆଦରି ନେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା, ଏବେ ଯେଉଁ ଜୀବନଟି ବଞ୍ଚୁଛି, ଆଉ ସେ ଜୀବନ ଆଉ ନାହିଁ। ସେ ପୁରାତନ କାଳରେ ଯେଉଁ ଜୀବନଟି ବଞ୍ଚୁଥିଲା, ସେ ଜୀବନ ଆଉ ନାହିଁ। ମଣିଷ ଏବେ ଯେଉଁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛି, ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅବବୌଦ୍ଧିକ ଜୀବନ, ଏବଂ ଅବବୌଦ୍ଧିକ ଜୀବନ ଭିତରେ ରହିକରି ସେ କେବଳ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଅତିବୌଦ୍ଧିକ କଥା। ଏଠି ସମାଜ ବିଷୟରେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଫର୍ ଦ ସୋସାଇଟି ଇଜ୍ ଓନ୍ଲି ଏ ଷ୍ଟିଲ୍ ଲାର୍ଜର ଭାଇଟାଲ କମ୍ପିଟେଟିଭ ଆଣ୍ଡ କୋଅପରେଟିଭ ଇଗୋ। ସମାଜ କହିଲେ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ କେବଳ ଏକ ବୃହତ୍ତର ପ୍ରାଣ ପ୍ରଧାନ ଅହଂ। ସମାଜକୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଏହା ଗୋଟିଏ ଅହଙ୍କାର। ପୁଣି ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ତା କହୁଛନ୍ତି ଅହଙ୍କାର ବୋଲିକି ନା, ଯାହାକି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ତଥା ସହଯୋଗ ଉଭୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇଥାଏ। ସମାଜ କ'ଣ କରେ ନା, ତା ଭିତରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆଣେ। ଯେ ଜଣେ ତା ପୁଅକୁ ପାଠ ପଢ଼ଉଛି, ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ କହେ ଦେଖ ତା ପୁଅ କେମିତି ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଇଗଲା, ଦେଖ ତା ପୁଅ କେମିତି OS ହେଇଗଲା, ଦେଖ ତା ପୁଅ କେମିତି ଡକ୍ଟର ହେଇଗଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମନୋଭାବ ସମାଜ ତା ଭିତରେ କ୍ରିଏଟ୍ କରେ। ତେଣୁ ସେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଯାହାକି ବ୍ୟକ୍ତି ତଥା ପରିବାର ଉଭୟକୁ ଏକ ଜଟିଳ ସମୂହ ଶରୀର ଭିତରେ ଗ୍ରହଣ କରିନିଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର ପ୍ରାଣଗତ ଆବଶ୍ୟକତା, ଦାବି, ସ୍ୱାର୍ଥ, ଆତ୍ମବୃଦ୍ଧିର ଆକାଂକ୍ଷା, ସୁଖ ଲାଭ
ତଥା ଉପଭୋଗର ସାମୂହିକ ପରିତର୍ପଣ ସକାଶେ ଅସ୍ତ୍ର ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରେ। ସମାଜ କ'ଣ କରେ ନା ତାର ଯୋଉ ଦାବି ରହିଛି, ତାର ଯୋଉ ଆକାଂକ୍ଷା ରହିଛି ଯେ ମଣିଷ ଏମିତି ହବ, ତାର ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଯେ ମୋର କଳବରକୁ ମୁଁ ବୃଦ୍ଧି କରିବି, ସେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତା ଉପରେ ଦାବି କରି ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ ଏବଂ ତାକୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇଥାଏ। ସମାଜର ଏହି ଦାବି ସବୁ କୁ କ'ଣ କରେ ମଣିଷ, ଦାବି କହିବାକୁ ଗଲେ ତାକୁ ଶୋଷଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଆକୁ ଶୋଷଣ ବି କୁହାଯାଇପାରେ। ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ପରିବାର ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। କାହିଁକି ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ନା ସମାଜ ଯୋଉ ରୁଲ ଆଣ୍ଡ ରେଗୁଲେସନ ତିଆରି କରିଛି ତାକୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ପରିବାର ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। କେମିତି? ଯେମିତି ଗୋଟେ ପରିବାର କିଛି ଗୋଟେ ଭୁଲ କାମ କରିଛି, ତାର ଯୋଉ ସମାଜ ସେଠି ଅଛି ତାକୁ ସେଠି ସେମାନେ କହିବେ ଯେ ତୋତେ ଏଇଭଳି ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦିଆଗଲା, ତୁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେ, ନହେଲେ ତୋତେ ଆମ ସମାଜରେ ବାହାର କରିଦିଆଯିବ। ତେଣୁ ସେ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ ତା ଦାବି ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କାହିଁକି ନା ସମାଜ ତାକୁ ନିରାପତ୍ତା ଦିଏ, ସେମାନଙ୍କର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟାଇଥାଏ, ସେମାନଙ୍କର ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ସାଧନ କରିଥାଏ। ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତି କୋଉଟା? ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି କାବ୍ୟ, କବିତା, ସଙ୍ଗୀତ, ନୃତ୍ୟ, ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ଏଇ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମାଜ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ତାକୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିଥାଏ, ତା ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ରତିଭାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସକାଶେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସମାଜ ଯୋଉ ଏଇଭଳି ଦାବି କରେ, ସେଥିପାଇଁ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସେ ଆଣିଥାଏ। କ'ଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତା? ଯେମିତି ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ, ତେଲୁଗୁ ସମାଜ, ମାଲାୟାଲମ ସମାଜ, ହିନ୍ଦୀ ସମାଜ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ମନୋଭାବ ସେ ଆଣିଥାଏ। ଫଳରେ ଏଇଠୁ ଗୋଟିଏ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ କ'ଣ ନା ଜାତି ବା ରାଷ୍ଟ୍ର। ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି, ଆମେ ବେଙ୍ଗଲୀ ଜାତି, ଆମେ ତେଲୁଗୁ ଜାତି, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମ ଭିତରେ ଏକ ଜାତିବାଦ ସୃଷ୍ଟି করে ସମାଜ। ତାପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଧର୍ମ ଓ ନୈତିକତା ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଜର ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ତାକୁ ଏକରକମ ଦବେଇକି ରଖିଥାଏ। ଯୋଉ ଧର୍ମ ଆଉ ନୈତିକତା ରହିଥାଏ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ସବୁ ଏତେ ସବୁ କୁସଂସ୍କାର ଆଉ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ସବୁ ରହିଥାଏ। ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ତୁ ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କର, ତୋତେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବର ମିଳିବ, ଆଉ ତୋତେ ଏଠି ଏ ଶିବଙ୍କ ଲିଙ୍ଗରେ 108 ବାଲ୍ଟି ବା 108 ମାଠିଆ ପାଣି ଢାଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାକୁ ଏଇଭଳି ଧାର୍ମିକ କଥା କହିକି ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦବେଇ ରଖିଥାଏ। ସେମାନେ କହନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ହେଲେ ଏକ କଠୋର କୁଶ ସାଧନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସକଳ କର୍ମରୁ ବିରତ ରହି କେବଳ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବନା, ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଆତ୍ମଶାସନ ଦ୍ୱାରା ସରଳତା, ନିଷ୍କପଟତା, ବିନମ୍ରତା, କଷ୍ଟ ସହିଷ୍ଣୁତା ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁ ତାହେଲେ ତ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଦାଢ଼ି ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କୁଶ ସାଧନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଇବୁନୁ, ଆମିଷ ଖାଇବୁନୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବୁ। ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ଉଚିତ। ସେଥିପାଇଁ ଧର୍ମ ଓ ନୈତିକତା କ'ଣ କରେ? ଆମ ଆଗକୁ ନେଇ ଆସେ କାହାକୁ? ଯୋଗୀ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ବାବାଜୀ, ନିର୍ଜନବାସୀ, ଜଗତ ତ୍ୟାଗୀ, ସନ୍ଥ ପୁରୁଷ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ଦିଏ, ଆମ ଆଗରେ ଆଣି ସେମାନଙ୍କୁ ଠିଆ କରିଦିଏ। ଦେଖ ଏଇମାନେ ସାଧନା କରିକି ଏତେ ଆଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ତତେ ଏଇ କଥା ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଧର୍ମ ନୈତିକତା କ'ଣ କରେ ନା ମଣିଷ ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ ଭୀରୁତାକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଭୀରୁତାକୁ ପ୍ରବେଶ କରେଇଦିଏ। ତାକୁ ତା ମାର୍ଗରେ ଯିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଏ। କାହା ମାର୍ଗରେ? ନା ଧର୍ମ ଆଉ ନୈତିକତା ମାର୍ଗରେ। ସେମାନେ କହନ୍ତି ଏଇ ଜୀବନ ହେଉଛି କେବଳ ଏକ ମାୟା, ମାୟାର ଆବରଣଟିଏ। ଆତ୍ମା ଉପରୁ ଏହି ଆବରଣଟିକୁ ତୁ କାଢ଼ି ଫିଙ୍ଗିଦେ। ଏଇ ଜୀବନଟା କେବଳ ହେଉଛି ମାଂସ ଆଉ ମେଦର ଏକ ସମାହାର। ସେ ପୁଣି ତାକୁ କ'ଣ କୁହେ? ସେ ପୁରାତନ ଗୀତଟି କହେ ଯେ ଚିତ୍ର ପ୍ରତିମା ପରି ଦିଶୁ ସୁନ୍ଦର, ସିରି ଦେଖ ଭିତର କି ନାର ଖାର। ଯେ କ'ଣ ଏ ଜୀବନରେ ଅଛି?
ତୋତେ କେବଳ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳି କୃଚ୍ଛ ସାଧନା ତତେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ତୁ ଏଇ କୃଚ୍ଛ ସାଧନା ନ କରୁ ତାହେଲେ ତୁ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କରେ ନା ମଣିଷକୁ ତା ଜାଲରେ ପକାଏ। ଜାଲରେ ପକେଇ ତାକୁ କୌଣସି ଏକ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବା ସାଧୁ ତା ନିକଟରେ ନେଇ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଏ। ଏଇ ଯୋଉ ଧର୍ମ ବା ନୈତିକତା, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଧର୍ମ ଭୀରୁତା ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ନୈତିକତା ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯୋଉ ନୈତିକତାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ, ଯୋଉ ନୈତିକତା ଏକ ସାଧାରଣ କଥା। ଯେମିତି ଆମେ ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା କରିଛେ ସେ ବିଷୟରେ, ଯେ ଜଣେ ଲୋକ ନଦୀରେ ବାରମ୍ବାର ଡୁବ ଦଉଛି, ସେ କହୁଛି ଯେ ମୋର ପାପ ସବୁ ଧୋଇଯିବ ଏଇ ନଦୀରେ। କାହିଁକି ନା ଏଇ ନଦୀଟା ହଉଛି ସେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଗୋଟେ ଶାଖା ନଦୀ। ଆମେ ଆଗରୁ ଏ କଥା ଆଲୋଚନା କରିଛେ ଯେ ସେଇ ବାଟେ ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧଦେବ। ସେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ କି ତୁମେ ବାରମ୍ବାର ଡୁବ ଦଉଛ? ନା ଯେହେତୁ ଏଇ ନଦୀଟା ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଶାଖା ନଦୀ, ତେଣୁ ମୁଁ ଯେତେ ଯାହା ପାପ କରିଛି ତାହା ସବୁ ଧୋଇ ହେଇଯିବ ବା ଚାଲିଯିବ ମୋଠୁ, ମୁଁ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବି। ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧଦେବ ଯେ ଏଇ ନଦୀରେ ଯେତେ ସବୁ କଙ୍କଡ଼ା ଅଛନ୍ତି, ମାଛ ଅଛନ୍ତି, କଇଁଛ ଅଛନ୍ତି, ବେଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ମୋକ୍ଷ ପାଇଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ କାହିଁ ମୋକ୍ଷ ପାଉନାହାନ୍ତି? ସେତେବେଳେ ତା ମୁହଁ ଚୁପ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ଧର୍ମ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ବୋଲି କିଛି ନଥିଲା, ତାକୁ ସନାତନ ଧର୍ମ ଆମେ କହିପାରିବେ। ସନାତନ ଧର୍ମ ବୋଲି ଶବ୍ଦ ସେତେବେଳେ ବି ନଥିଲା, ତାକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ଧର୍ମ କୁହାଯାଉଥିଲା। ସେମାନେ ବେଦ, ଉପନିଷଦ, ଗୀତା ଏସବୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ମନକୁ ଆସୁଥିଲା ସେମାନେ ତାହା ହିଁ କହୁଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ତାହା ହିଁ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧଦେବ ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧଦେବ ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ସମାଜରେ ହେଇଥିବା ଯୋଉ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ କୁସଂସ୍କାର ଯୋଉ ରହିଛି ତାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ। ଏବଂ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କଲା ପରେ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଯେତେ ସବୁ ଥିଲା କୁସଂସ୍କାର ସେ ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର କଲେ। ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ଓ ଜ୍ଞାନର ଶକ୍ତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରଗତି କଲା ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଆକୃଷ୍ଟ ହେଲା। ତେବେ ଏହା ପରେ ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆସିଲେ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ ପରାସ୍ତ କଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆସନ୍ତା ଥରକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ଏଇଠାରେ ଆମେ କଥା ରଖିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ନମସ୍କାର। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ଏଠି ବିରତି ଦେବା, ଆଉ ବାକି ଯାହା ରହିଛି ଆପଣ ଆରଥରକୁ ତାର ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ କରିବା। ଆଜିର ପବିତ୍ର ସିଦ୍ଧି ଦିବସରେ ମା ଚରଣ କମଳରେ, ମାଙ୍କ ଚରଣ ଆଉ କମଳରେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇବା। ଭାଇ ବାବା ମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। କିଛି ମାତୃ ମନ୍ତ୍ର ଆମେ ଗାନ କରି ବା ଉଚ୍ଚାରଣ କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ବିରତି ଘୋଷଣା କରିବା। ଓମ୍ ନମଃ ଭଗବତେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦାୟ। ଓମ୍ ନମଃ ଭଗବତେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦାୟ। ଓଭର।